Hello everyone, I welcome you in the virtual classroom of forms of business organization. We are discussing unit number 4, last unit from our syllabus. The name of this unit is business combination. Up till now we have discussed what is business combination, what are the reasons of business combination and types of business combination. In the former two lectures we have discussed this. And in today's lecture, we are going to deal with the different forms of business combination. Now, let us see in detail. The combination can be done in three ways, that are association, federation, and consolidation. Again, association is classified in total four categories. Here, three are written, but four categories are there. First is trade association. Second is informal agreement. Third one is chamber of commerce. And fourth one is trade union. That is not mentioned in this graph, but four types of associations are there: trade associations, trade union, informal agreement, and chamber of commerce. Then association simply means group of people. Now, how association differ from the federation and consolidation? That association are informal, whereas federation and consolidation are formal. Informal simply means that it is not written. એક એવી એસોસિએશન કે જ્યાં માણસો પોતાની ઈચ્છાએ ભેગા થાય છે, પોતાની ઈચ્છાથી છૂટા પણ પડી શકે છે. એનું કોઈ બંધારણીય અસ્તિત્વ નથી, એ લેખિતમાં કરેલી મંજૂરી નથી, that we are the part of this association and we will be the part of this association. એને ઈચ્છા પડે ત્યારે આવે, ઈચ્છા પડે ત્યારે એસોસિએશનમાંથી બહાર નીકળી જાય. તો એસોસિએશન હોય, ઇન્ફોર્મલ હોય, નોન રિટન હોય છે. whereas federation it is also a group of people, group of firms, but it is written. That is why it becomes the formal body of combination. Whereas consolidation, here in consolidation you need to take the help of lawyer. It is very much lengthy procedure, because here two companies are legally joining their business together. The difference between association and federation is that association is informal, federation is formal. Difference between federation and consolidation is that federation is illegal and consolidation is legal. In federation, sometimes it is done in that way કે એ ઇલીગલ બની જાય છે, અને ઘણીવાર ફેડરેશન એવા હોય છે કે એના માટે ગવર્મેન્ટને મંજૂરીની જરૂર નથી પડતી. whereas in consolidation it is done by following the laws, so where the permission is required. તો આ કન્સોલિડેશન હંમેશા લીગલ હોય, ફેડરેશન હંમેશા લીગલ હોય એવું ના બને. Now let us see in detail what are the federations. Federation is further classified into two categories, that is pools and cartels. Pools and cartels are nothing but it is a group where the business firms, business units are joining their business together. Then the third type is consolidation. કન્સોલિડેશનનો મતલબ પણ એવો થાય છે કે બે બિઝનેસને ભેગા કરવા. બટ કન્સોલિડેશન ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ કેટેગરી, દેટ ઇઝ પાર્શિયલ કન્સોલિડેશન. પાર્શિયલ મતલબ કે તમે તમારો આખો બિઝનેસ એની સાથે જોઈન નથી કરતા, અડધો કે અમુક પર્સન્ટેજ તમારો બિઝનેસ એની સાથે જોઈન કરો છો. યુ આર પાર્શિયલી કમ્બાઇનિંગ યોર બિઝનેસ વિથ અધર. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ પાર્શિયલ કન્સોલિડેશન. Whereas second is complete consolidation. In complete consolidation, you are joining your business fully, totally, આખી capital બે યુનિટની ભેગી કરો છો, બધા human resource ભેગા કરો છો, everything. Then it is known as complete consolidation. In partial consolidation, as per our syllabus, we need to discuss only holding companies, and in consolidation, we need to discuss merger and amalgamation. So this is the brief view of what a combination are, how the forms of combination are. So you just remember up till now that the combinations are of three types, that is association,
federation and consolidation. Let us start in detail. Associations. The associations, in other words, sometimes it is also referred as simple associations. Why simple? Because the structure and the formation of association is that much simple that no one can beat them in this competition. Pools are not that much simple. Federations and consolidations are not that simple as associations are. Now let us discuss in detail the different types of simple associations. The first one is trade union. When employees of one firm comes together to form a group to protect their interest and to negotiate with the employer, the said group is known as trade union. ટ્રેડ યુનિયન દેટ ઇઝ નોટ અ ન્યૂ વર્ડ ટુ યુ. આપણે રોજબરોજ ઘણીવાર આ વસ્તુ સાંભળતા હોય છે કે ટ્રેડ યુનિયન એ એક ગ્રુપ છે કે કેવા લોકોનું ગ્રુપ છે? કર્મચારીઓનું ગ્રુપ હોય છે. વેન એમ્પ્લોઈઝ આર કમિંગ ટુગેધર તો એ જે ગ્રુપ બને છે આને કહેવાય ટ્રેડ એસોસિએશન. હવે ટ્રેડ યુનિયન. ટ્રેડ યુનિયન શું કામ બનાવવામાં આવે છે? તો આપણે જે એમ્પ્લોઈઝની વાત કરીએ, in multinational companies and in giant joint stock companies where the management, CEO, managing director can never meet personally and directly to the lower level employees. ઘણીવાર એના પોતાના પ્રશ્નો હોય ત્યાં સુધી પહોંચતા ન હોય અને sometimes it happens that employees are not that much capable to raise their voice against their problem. પોતાને જે સમસ્યા હોય એ કહી ના શકતા હોય કે એને ઓછી સેલરી છે તો આટલી ઓછી સેલરીમાં કામ નથી કરવું. વાય? બિકોઝ ધ MD ઓફ ધીસ મલ્ટીનેશનલ એન્ડ જાયન્ટ જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીઝ આર હેવિંગ ધેટ મચ busy and a very reputed job that they don't have time and they will not also consider the problems of lower level employees. તો આટલા જે લોઅર લેવલ એમ્પ્લોઈઝનો અવાજ સાંભળવાવાળા કોઈ નથી હોતા. સો વોટ દે ડન દેટ દે કમ ટુગેધર. એક ગ્રુપ બને એટલે ગ્રુપમાં હંમેશા એક સ્ટ્રેન્થ હોય છે દેટ દે કેન ફેસ અગેન્સ્ટ એની વન. એને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો એ ફેસ કરી શકે. દે કેન ગો અગેન્સ્ટ ગવર્મેન્ટ, દે કેન ગો અગેન્સ્ટ ધ કંપની, દે કેન ગો અગેન્સ્ટ MD, CEO એન્ડ એની વન વેન દે આર ઇન ગ્રુપ. તો આવું ગ્રુપ બનાવે છે એને કહેવાય ટ્રેડ યુનિયન. ટ્રેડ યુનિયનનો એક લીડર હોય છે જે હંમેશા ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટની સાથે કોઓર્ડિનેશન કરે છે કે બધા એમ્પ્લોઈઝનું હિત જળવાઈ રહે અને એમ્પ્લોયરનું હિત જળવાઈ રહે, બંને વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન કરાવે છે. સો દેટ ઇઝ અ ટાસ્ક ઓફ ધ ટ્રેડ યુનિયન લીડર. આપણે વાત કરીએ ટ્રેડ યુનિયનની તો વાય દે કેમ ઇન ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ ટુ પ્રોટેક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ. એના જે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ્સ હોય એ સોલ્વ કરવા માટે અને એમનું હિત જળવાઈ રહે એટલા માટે. અને બીજી વસ્તુ ટુ નેગોશિએટ વિથ ધ એમ્પ્લોયર. મતલબ કે સેલેરીની વાતમાં જો કોઈ રકજક થાય કે માથાકૂટ થાય, ઇન દેટ કેસ ઇટ ઇઝ ધ ટ્રેડ યુનિયન who will come to the help of employee. Now let us read it. When employees of one firm comes together to form a group to protect their interest and to negotiate with the employer, the said group is known as trade union. Here also two things are written, that to protect the interest of employee and to negotiate with the employer. સેલેરીની વાતમાં બાર્ગેનિંગ કરવા માટે જે હેલ્પ કરે છે that is a trade union. Then trade associations. When the businessmen of similar businesses come together to form a group, then it is known as trade associations. ટ્રેડ એસોસિએશન એટલે સિમ્પલી મીન્સ કે જ્યાં એમ્પ્લોયરનું ગ્રુપ બને છે. ટ્રેડ યુનિયન અને ટ્રેડ એસોસિએશનમાં એ જ ડિફરન્સ છે દેટ ટ્રેડ યુનિયન ઇઝ મેડ અપ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ ટ્રેડ એસોસિએશન ઇઝ મેડ અપ ઓફ એમ્પ્લોયર્સ. આ ટ્રેડ એસોસિએશનમાં એવા લોકો હોય છે કે જે બધા સેમ બિઝનેસ કરતા હોય છે. અહીંયા એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે જેતપુર ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન. મીન્સ how many units are there in Jethpur locality who are doing the business of textile,
they are coming together and they are forming a group, then it is known as textile associations. જેટલા બી બિઝનેસ હોય, like diamond is there, diamond industry is there, cement industry is there, ક્લોથ ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ધેર, તો જેટલા લોકો સેમ બિઝનેસ કરતા હોય એ બધાનું એક એસોસિએશન હોય છે. વાય દે આર ફોર્મિંગ એસોસિએશન? દેટ વેન દે face any problem from the side of government, from the environment, તો બધા એકસાથે મળી એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકે. Take an example that if government passes any law which is against the interest of that business, ગવર્મેન્ટ કોઈક એવો કાયદો બનાવી નાખે કે જેનાથી એ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસમાં નુકસાન થતું હોય, તો કોઈ એક બિઝનેસ છે ગવર્મેન્ટ સુધી પોતાની વાત ના પહોંચાડી શકે, બટ ઇફ દે આર ઇન એસોસિએશન then their strength increases and they can face their problem against government. એ ગવર્મેન્ટને પણ ફોર્સ કરી શકે કે એ લોસ ચેન્જ કરી શકે. સો દેટ ઇઝ અ ટાસ્ક ઓફ ટ્રેડ એસોસિએશન, to be with each other to safeguard the interest of one industry and to protect each other's interest. Then the third type is chamber of commerce. When the entrepreneurs doing different businesses come together to form a group, then it is known as chamber of commerce. Chamber of commerce is nothing, એક પર્ટિક્યુલર લોકાલિટી કે રિજિયનમાં અલગ અલગ જાતના જેટલા બી બિઝનેસ કરતા હોય એ બધા બિઝનેસમેન સાથે આવે. અહીંયા નાના મોટા બધા આવી ગયા, લાર્જ સ્કેલ યુનિટ્સ બી આવી ગયા, સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ્સ બી આવી ગયા, રિટેલર્સ આર ધેર કે જેને નાની નાની દુકાન હોય છે, એવા બધા લોકો આવી જાય અને સાથે મળીને એક ગ્રુપ બનાવે છે. ગ્રુપ કયા બેઝ ઉપર બને છે? દેટ દે આર ડુઈંગ અ પર્ટિક્યુલર કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ. આ ગ્રુપ ભેગું કરીએ આને કહેવાય ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ શું કામ બનાવવામાં આવે છે? કે કોઈ લોકલ લોઝ હોય, જેમ કે ઇફ દે હેવિંગ એની પ્રોબ્લેમ વિથ ધ local territories like municipality is there, and then ગ્રામ પંચાયત ઇઝ ધેર, તો આ લોકલ લેવલના જે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય એ સોલ્વ કરવા માટે એ બિઝનેસમેન બધા સાથે આવે છે અને આને કહેવાય છે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. The difference between trade association and chamber of commerce is ટ્રેડ એસોસિએશનમાં પણ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ હોય છે, બિઝનેસમેન હોય છે, અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાં પણ બિઝનેસમેન જ હોય છે. બટ ધ ડિફરન્સ ઇઝ ટ્રેડ એસોસિએશનમાં સિંગલ બિઝનેસ કરતા હોય, સેમ બિઝનેસ કરતા હોય એવા લોકો હોય છે, whereas in chamber of commerce the businessmen of different businesses are come together. ટ્રેડ એસોસિએશન એ એક બિઝનેસના બેઝ ઉપર ઊભું કરેલું એસોસિએશન છે અને જનરલી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ રિજનાલિટીના બેઝ ઉપર ફોર્મ કરવામાં આવે છે. જેમ કે જેતપુર ચેમ્બર ઓફ એસોસિએશન, રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ એસોસિએશન, તો એક પર્ટિક્યુલર જિયોગ્રાફિકલ એરિયાની લિમિટમાં જેટલા બી બિઝનેસમેન હોય એ બધા સાથે મળીને એક ગ્રુપ બનાવે, એને કહેવાય ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. Then the fourth and the last type under simple association is informal agreements. When two persons or two units voluntarily form a group without any written consent, then the said group is known as informal agreement. જ્યારે બે કે તેથી વધારે માણસો અથવા તો બે બિઝનેસ યુનિટ કે તેનાથી વધારે પોતાની જાતે જ કોઈ જાતના બંધન વગર કે એક જ બિઝનેસ કરે છે કે અલગ અલગ બિઝનેસ કરે છે કે એક જ લોકાલિટીમાંથી આવે છે કે અલગ લોકાલિટીમાંથી આવે છે, જસ્ટ બિકોઝ દે વોન્ટ ટુ બી ટુગેધર, દે આર ટુગેધર, આને કહેવાય ઇનફોર્મલ એગ્રીમેન્ટ. એના માટે એણે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નથી કરેલો, એકબીજાની સાથે શું કામ છે? એઝ પર વિશ એન્ડ વિલ, એની ઈચ્છા છે કે એકબીજાને સપોર્ટ કરવો છે. દેટ ઇઝ વાય દે હેવ ફોર્મ્ડ અ ગ્રુપ, then it is known as informal agreement. Here you have to mind one thing very well, that is written consent. ઇનફોર્મલ એગ્રીમેન્ટમાં કોઈ રિટન કન્સેન્ટ હોતો નથી. કન્સેન્ટ મતલબ પરમિશન અને રિટન મતલબ લેખિત મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. આમ આપણે જોઈએ તો સિમ્પલ એસોસિએશનમાં કોઈ બી એસોસિએશનમાં રિટન કન્સેન્ટ નથી હોતા, આ બધું ઇનફોર્મલી જ થતું હોય છે. બટ
ઇન સિમ્પલ એસોસિએશન જો આપણે વધારે ઇન્ફોર્મલ બનીએ દેન દે આર ઇન્ફોર્મલ એગ્રીમેન્ટ્સ. કોઈ બી બિઝનેસમેન બે એના માટે જરૂરી નથી કે 5 કે 10 હોવા જોઈએ કે વધારે હોવા જોઈએ. એની ઇન નંબર. ઇટ મે બી the group of family members only who are doing different businesses, they are supporting each other. આને પણ આપણે કહી શકીએ છીએ informal agreement. But one thing must be clear that there is no written consent in informal agreements. Here we are completing the simple associations, and now let us start the second type, that is federation. As we have seen in the chart that combinations are 3 types, we have completed associations and now we are starting the federation. In federation, it is further classified as pools and cartels. In this lecture, we will discuss the pools. Now let us see the introduction of pool. Pool is an agreement where the members join voluntarily and enter into written contracts with each other. મેં તમને સૌથી પહેલાં જ્યારે આપણે ગ્રાફ ડિસ્કસ કરતા હતા, ડાયાગ્રામ ડિસ્કસ કરતા હતા, ત્યારે જ કીધું કે સિમ્પલ એસોસિએશન અને ફેડરેશનમાં એ જ ડિફરન્સ છે કે એસોસિએશન ઇનફોર્મલ હોય છે, રિટન નથી હોતા, જ્યારે ફેડરેશન હંમેશા રિટન હોય છે. પૂલ્સ બી રિટન હોય છે અને કાર્ટલ્સ બી રિટન હોય છે. Pool is an agreement where member units join voluntarily. એમાં જેટલા પણ મેમ્બર હોય એ બધા પોતાની ઈચ્છાએ એક ગ્રુપ બનાવે છે, પણ આ ગ્રુપમાં એ લોકો લેખિતમાં મંજૂરી આપે છે that we are the part of this pool. પૂલ એટલે કાંઈ નહીં કે જ્યાં માણસો ભેગા થતા હોય છે. લાઈક બ્રિજનો મતલબ શું છે કે વેર વી આર જોઈનિંગ ટુગેધર. બ્રિજ એક એવી વસ્તુ છે કે જે બે પ્લેસને જોઈન કરે, તો અહીંયા પૂલનો મતલબ એવો છે કે જે ડિફરન્ટ બિઝનેસમેનને જોઈન કરે છે. અહીંયા આપણે આપણો બિઝનેસ ભેગો નથી કરતા, ખાલી એક મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ રાખીએ છીએ કે આવી રીતે આપણે બિઝનેસ કરશું. જનરલી બિઝનેસ કોમ્બિનેશનની આપણે જે પહેલાં ડેફિનેશન જોઈએ અને એ જ મતલબ થાય છે કે જ્યાં બે બિઝનેસ ભેગા કરવામાં આવે. પણ હંમેશા કોમ્બિનેશનનો મતલબ એવો નથી થતો કે જ્યાં બિઝનેસ ભેગા કરવામાં આવે, કેપિટલ ભેગી કરો, હ્યુમન રિસોર્સ ભેગું કરો, પ્લાન્ટ ભેગું કરો, નોટ લાઈક ધીસ. પૂલમાં તમે કોઈ વસ્તુ ભેગી નથી કરતા, યુ આર જસ્ટ ડિસાઇડિંગ ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઓફ ડુઈંગ ધ બિઝનેસ. ધંધો માર્કેટમાં કેવી રીતે કરવો, એના શું રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ હશે, એના માટે આપણે ભેગા થઈએ છીએ. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ પૂલ. વન મોર થિંગ દેટ ઇટ ઇઝ અગેન વોલેન્ટરીલી. જેટલા લોકોને પૂલનું મેમ્બર બનવું હોય એ બની શકે છે. ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી ફોર એવરીવન ટુ બી ધ પાર્ટ ઓફ પૂલ. On violation or on breach of terms and conditions of the contract, the participating member units may also be penalized. As I have told you earlier that in pools we are not joining our business, we are just deciding terms and conditions. As you have given the written consent that you are the part of pool, you are bound to follow the rules and regulations. જેટલા બી રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ પૂલમાં ડિસાઇડ થાય એ તમારે ફોલો કરવા કમ્પલસરી છે. ઓન વાયોલેશન મતલબ કે જો તમે રૂલ તોડો અથવા તો કોન્ટ્રાક્ટમાં લખેલી જે કંઈ બી ટર્મ્સ અને કન્ડિશન છે બ્રીચ કરો, મતલબ કે તોડો, then the participating member units may also be penalized. તો એના માટે તમારે પેનલ્ટી પે કરવી પડે છે. એ પેનલ્ટી જનરલી મોનિટરી ટર્મ્સમાં જ હોય છે. Then each member units maintain its own individual identity, but often its freedom to operate and decision making is restricted by such pools. As I have told you earlier કે પૂલમાં બિઝનેસ ભેગો નથી કરવાનો, બિઝનેસ સેપરેટ જ રહેશે, તમારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઇડેન્ટિટી છે મેન્ટેન થશે, બટ ફ્રીડમ ટુ ઓપરેટ ધ બિઝનેસ, કેવી રીતે ધંધો કરવો એની ફ્રીડમ થોડી ઓછી થઈ જાય છે. Why? Because the rules and regulations are decided by pool. હવે તમને થશે કે એવા તો કેવા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ હોય કે જે આપણને ધંધો કેવી રીતે કરવો એની ફ્રીડમ લઈ લે. That depends on the types of the pool. Let us discuss in detail. અલગ અલગ જાતના 5-6 પૂલ હોય છે જે ડિસાઇડ કરે કે કેવા ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ એ લોકો ડિસાઇડ કરે છે. પહેલું આવે છે પ્રાઇસ પૂલ,
ધ નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ અહીંયા કઈ વસ્તુ એ લોકો ડિસાઇડ કરતા હશે, પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કેટલી રાખવી, દેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ બાય પુલ. એનાથી વધારે પણ ચાર્જ ના કરી શકાય અને ઓછી પણ ચાર્જ ના કરી શકાય. If you will charge more or less, means you are violating the rules. In such pools, the member units combine to control and regulate the prices of their product. જેમ નામ આપ્યું છે, પ્રાઇસ પૂલમાં કઈ વસ્તુ ડિસાઇડ થાય છે? પ્રાઇસ. They can also determine and form policies over discounts being offered, allowances, advertisement, terms of shipping and delivery, etc. હવે તમને એમ થશે કે પ્રાઇસ પૂલમાં પ્રાઇસ તો ડિસાઇડ થઈ ગઈ, આમ છતાં પણ એક બિઝનેસમેનનું હંમેશા એક જ મોટિવ હોય છે કે પોતાનો બિઝનેસ વધારે કેમ કરે, પોતાની પ્રોડક્ટ કેમ વધારે સેલ કરે. પૂલનો કદાચ મેમ્બર એટલા માટે બને કે બધાનો સપોર્ટ મળી રહે, કોઈ એડવર્સ સિચ્યુએશન આવે તો એને ફેસ કરવામાં પૂલ મેમ્બર્સ એને હેલ્પ કરે. પણ અંદરથી એની ઈચ્છા તો એવી જ હોય કે હું બીજા કરતાં વધારે વેચું. હવે જો તમારે વધારે સેલ કરવું હોય તો એક કોમન સાયકોલોજી છે દેટ યુ હેવ ટુ ચાર્જ લેસ. તમારી પ્રાઇસ ઓછી હોય તો બીજા કરતાં ઇઝીલી તમે વધારે સેલ કરી શકો છો. બટ ઇફ યુ આર અ પાર્ટ ઓફ પ્રાઇસ પુલ, તો પ્રાઇસ ડિસાઇડ થઈ ગઈ, તો ઇન ધીસ સિચ્યુએશન હાઉ ટુ સેલ મોર? તો ઘણા બધા રસ્તા હોય કે જે બિઝનેસમેન કાઢતા હોય છે, લાઈક ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ ધેર. પ્રાઇસ તો એ લોકો સપોઝ 100 ડિસાઇડ કરે તો 100 જ રાખે. તો પોતાની શોપમાં કોઈ કસ્ટમર આવે એને એવું કહે દેટ આઈ વિલ ઓફર યુ 10% ડિસ્કાઉન્ટ, તો એને તો 90 રૂપીસમાં મળે. બાય ધેટ વે એની પ્રાઇસ ઓછી થઈ ગઈ, એની સેલિંગ વધી જાય અને કસ્ટમરને એણે 1-to-1 કોન્ટેક્ટમાં કીધું છે કે હું 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપીશ, એ વસ્તુ કોઈને ખબર પણ ના પડે. તો આવી રીતે એ એક છટકબારી કહેવાય કે પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ રાખવાની અને છતાં પણ સેલિંગ વધારવાનું. આવું ના થાય એટલા માટે એ લોકો એ બી ડિસાઇડ કરે કે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપવું કે ન આપવું, અને જો આપવું તો કેટલું આપવું. લાઈક સેકન્ડ લૂફોલ ઇઝ ધેર કે ઘણા બિઝનેસમેન અલાઉન્સીસ ઓફર કરે. અલાઉન્સીસ સિમ્પલી મીન્સ અહીંયા આપણે ગિફ્ટ લઈ શકીએ. ઘણીવાર આપણે શોપિંગ કરતા હોય તો એવું લખ્યું હોય કે આના કરતાં થોડી વધારે શોપિંગ કરો, અમુક લિમિટ આપી હોય, સપોઝ 2000 રૂપીઝ ઇઝ ધેર, એના કરતાં વધારે શોપિંગ કરો તો તમને એક એશ્યોર્ડ ગિફ્ટ આપે. તો ગિફ્ટ પણ જો આપણને કંઈ વધારે મળતું હોય તો એઝ અ કસ્ટમર એવું જ પ્રિફર કરે કે જ્યાં ગિફ્ટ મળે છે ત્યાંથી લેવું. સો બાય ધેટ વે એની સેલિંગ વધી જાય છે. તો પ્રાઇસ પુલ એ બી ડિસાઇડ કરે કે ગિફ્ટ આપવાના કે નહીં આપવાના. સો દે આર ઓલ્સો રેસ્ટ્રિક્ટિંગ દે નોટ ટુ ગિવ ગિફ્ટ્સ, કારણ કે ગિફ્ટ્સમાં પછી કોઈ ક્લાસિફિકેશન ના થઈ શકે કે કેવું ગિફ્ટ આપવું, કેટલાનું ગિફ્ટ આપવું. નો, નોટ લાઇક દેટ. સો પ્રાઇસ પુલ સ્ટ્રિક્ટલી ડોન્ટ અલાઉ ટુ ગિવ અલાવન્સીસ. મેમ્બર યુનિટ્સ અલાવન્સ ગિફ્ટ ના આપી શકે. ધેન એડવર્ટીઝમેન્ટ, એ લોકો એડવર્ટીઝમેન્ટ પણ ના કરી શકે. હવે પુલ જનરલી એવી પ્રોડક્ટની જ બનાવવામાં આવે વિચ ઇઝ વેલ એસ્ટાબ્લિશ ઇન ધ માર્કેટ, કે આ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં છે અને બધાને ખબર જ હોય, તો એના માટે એડવર્ટીઝમેન્ટ કરવાની જરૂર ના પડે. તો તમને થશે કે એડવર્ટીઝમેન્ટ કરવાથી શું નુકસાન થાય? તો આજકાલ એવી એડવર્ટીઝમેન્ટ આવે છે વેર વી આર having the comparison that my product is superior and my competitor's product is inferior. હવે જો તમે આવી એડવર્ટીઝમેન્ટ બનાવો તો અહીંયા બે એવા જ એન્ટરપ્રેન્યોરની પ્રોડક્ટ આવે હુ આર ધ પાર્ટ ઓફ પુલ. પુલમાં તો તમે મેમ્બર છો, ત્યાં તમે ફ્રેન્ડ્સ છો, તો ઓપન માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન શું કામ કરો છો? વાય યુ આર ડિટેરિયોરેટિંગ ધ ઇમેજ ઓફ યોર કોમ્પિટિટર? યુ ડોન્ટ હેવ રાઇટ ટુ ડુ ધીસ. એટલા માટે એ લોકોને એડવર્ટીઝમેન્ટમાં પણ કંટ્રોલ હોય છે. they cannot give the advertisement. Then terms of shipping and delivery. ટર્મ્સ ઓફ શિપિંગ એન્ડ ડિલિવરી, અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ઘણા યુનિટ્સ હોમ ડિલિવરી આપતા હોય અને ઘણા યુનિટ્સ ના આપતા હોય. હોમ ડિલિવરીમાં ખાસ કંઈ ફરક નથી પડતો, બટ એવી પ્રોડક્ટ હોય કે જે ડ્યુરેબલ હોય અને સાઇઝમાં બલ્ક હોય, બિગર સાઇઝ હોય, લાઈક રેફ્રિજરેટર ઇઝ ધેર, ટીવી ઇઝ ધેર, તો આવી વસ્તુની હોમ ડિલિવરીનો ચાર્જ છે ને, it also runs into thousands rupees, 1000, 5000, depending on the distance of your purchase point and your home. જેટલું ડિસ્ટન્સ હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે જનરલી કેટલો થાય. તો કોઈ આપણને સપોઝ તમે કોઈ ક્યાંયથી રેફ્રિજરેટર લ્યો છો હુઝ પ્રાઇસ ઇઝ 20,000, તો બધી શોપમાં પ્રાઇસ તો એ ફ્રીઝની 20,000 જ હશે, બટ કોઈ એમ કે આઈ વિલ ગીવ યુ
હોમ ડિલિવરી, અને તમે સપોઝ કોઈ વિલેજ એરિયામાં રહ્યો છો કે ટાઉનથી તમારા વિલેજ સુધી જવામાં 5000 રૂપીસ થાય, તો ઓબ્વિયસલી તમે એ જ શોપકીપરને ચૂઝ કરો કે જે હોમ ડિલિવરી આપે છે. ગેટિંગ ઇટ? સો આવું ના થાય, આવી રીતે બી કોમ્પિટિશન થઈ શકે છે. સો એવું ના થાય એટલા માટે દે આર ઓલ્સો ડિસાઇડિંગ ધ ટર્મ્સ ઓફ શિપિંગ એન્ડ હોમ ડિલિવરી. So price pool decides first price, then discounts, allowances, advertisement, and terms of shipping and delivery. Total 5 things are decided by price pools. Then life of such pools proves to be short generally because their formation and existence is not ethically and legally permitted. પ્રાઇસ પુલની લાઈફ છે ને જનરલી શોર્ટ હોય છે. વાય? કારણ કે અહીંયાથી ઘણી બધી વસ્તુ રેસ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય છે બિઝનેસમેન માટે. બિઝનેસમેનનો મોટિવ તો પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનનો જ હોય છે. પ્રાઇસ પુલમાં જાય તો એના બધાય રસ્તા કે જ્યાંથી પ્રોફિટ વધે એ બંધ થઈ જાય છે. સો દેટ ઇઝ વાય એની લાઈફ છે એ શોર્ટ થઈ જાય છે. અને ઘણીવાર એ લોકો એવું પુલ બનાવે કે ચલો પ્રાઇસ ઓલરેડી જ વધારે રાખવી છે, 150 યુનિટ્સ, તો એ કસ્ટમરને એક્સપ્લોઇટ પણ કરી શકે છે. અહીંયા ઓછી પ્રાઇસ રાખવાનો તો સવાલ નથી, બધાએ ભેગા થઈને જ એટલી વધારે પ્રાઇસ રાખી છે કે જેનાથી કસ્ટમર ગ્રાહકોનું શોષણ થાય. તો આ બી ઇલીગલ એક્ટિવિટી છે અને અનએથિકલ કહેવાય. સો દેટ ઇઝ વાય ઓલ્સો ધ લાઈફ ઓફ પુલ ઇઝ શોર્ટ. Their existence and membership is kept secret as they can also exploit consumers and other parties by virtue of their strength. પ્રાઇસ પુલ બનાવ્યું છે એવું માર્કેટમાં કોઈ દિવસ ખબર ના પડે. કસ્ટમરને તો ના જ ખબર હોય, બટ વિધિન અ ઇન્ડસ્ટ્રી આ વસ્તુ ખબર હોય કે પુલ બનેલું છે. શું કામ ના ખબર હોય? કારણ કે જો પુલ બનાવે, બધા બિઝનેસમેન ભેગા થઈ જાય, તો એનો મોટિવ તો કસ્ટમર એક્સપ્લોઇટેશનનો જ હોય છે. કારણ કે પુલમાં એકબીજા સાથે કોમ્પિટિશન તો બંધ થઈ ગઈ, તો પ્રોફિટ ક્યાંથી વધે? કસ્ટમરને એક્સપ્લોઇટ કરવાથી જ. ગેટિંગ ઇટ? સો દેટ ઇઝ વાય ધીસ ઇઝ ઇલીગલ અને એની મેમ્બરશિપ છે હંમેશા સિક્રેટ રાખવામાં આવે છે. ધેન ધ સેકન્ડ ટાઈપ ઇઝ આઉટપુટ પુલ. The name itself suggests is output pull, જ્યાં આઉટપુટ ડિસાઇડ કરવામાં આવે. આઉટપુટ મતલબ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કેટલી હોવી જોઈએ એ ડિસાઇડ કરવામાં આવે, આને કહેવાય આઉટપુટ પુલ. અહીંયા પ્રાઇસ ડિસાઇડ નથી થતી, બટ હાઉ મચ ટુ પ્રોડ્યુસ ઇઝ ડિસાઇડેડ. So for example, in market, the total demand is 10,000 units. આ 10,000 units છે અને માર્કેટમાં 4 પ્લેયર્સ છે, તો બધાને 2,500 યુનિટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે કે બધા મેમ્બર યુનિટ્સ 2500 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરી શકે. તો બધાનું ટોટલ પ્રોડક્શન 10,000 યુનિટ્સ થઈ જશે અને માર્કેટમાં બધાને વેચવાનો ચાન્સ મળી શકે અને ઇક્વલ પ્રોફિટ અર્ન કરી શકે. હવે આ કામ કેવી રીતે કરી શકે? ઇલીગલ. સપોઝ 10,000ની રેગ્યુલર માર્કેટ ડિમાન્ડ છે, 10,000 યુનિટ્સ માર્કેટમાં જોઈએ જ, અને એટલા યુનિટ્સ માર્કેટમાં હોય તો પ્રાઇસ સ્ટેબલ રહે, સ્કેર્સિટી ના આવે. પણ આઉટપુટ પુલ બનાવીને ફાયદો તો કરવો જ પડે. તો એ લોકો શું કરે? 10,000ની ડિમાન્ડ છે તો 8,000 જ બનાવશે. 8,000 બનાવે એટલે માર્કેટમાં સ્કેર્સિટી, અછત ઊભી થાય. જેને જે વસ્તુની અછત ઊભી થાય એની પ્રાઇસ ઓટોમેટિક વધી જાય. આઉટપુટ પુલમાં કેટલી પ્રાઇસમાં વેચવું એ કોઈ કીધું નથી, પણ કેટલું બનાવવું એ તો કીધું છે. નાઉ હેવિંગ 8,000 યુનિટ્સ, આ બધાને એટલો ચાન્સ મળે કે પોતાની પ્રાઇસ વધારે કરી અને માર્કેટમાં સેલ કરી શકે. સો બાય ધેટ વે દે આર અર્નિંગ હાઈએસ્ટ પ્રોફિટ. લેટ અસ રીડ ઇન ડિટેલ. The very reason for formation of such output pool is to regulate the output and production. Means how much production should go in the market, that will be decided by output pool. Many times the problem of overproduction hampers the profit of unit as the prices of product go down. જો આઉટપુટ પુલ બનાવવામાં ન આવે, માર્કેટમાં ડિમાન્ડ તો 10,000ની જ છે, then each unit will compete with each other. એક યુનિટ 5,000 બનાવીને રાખી દે તો પણ માર્કેટમાં ટોટલ પ્રોડક્શન 12,500નું થાય. જો બધા 2,500 બનાવે પણ કોઈ એક યુનિટની ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય, એ બહુ પૈસાદાર હોય, તો એ ઇઝીલી વધારે પ્રોડક્શન કરી શકે. અને જો એ એક જ યુનિટ વધારે પ્રોડક્શન કરે તો એ માર્કેટમાં ઓવર પ્રોડક્શન થઈ ગયું. ડિમાન્ડ છે 10,000ની, માર્કેટમાં વસ્તુ 12,000 છે,
વધારે વેચવું હોય તો પ્રાઇસ ઘટાડવી જ પડે, અને ઘણીવાર એટલી બધી ઘટી જાય કે જેમાં પ્રોફિટ ના થાય. સો સમટાઈમ્સ બીકોઝ ઓફ ઓવર પ્રોડક્શન પ્રોફિટ ઓફ ધ યુનિટ ઇઝ હેમ્પર્ડ. Then, to solve the problem, these units form an output pool so as to decide the quantity to be produced, fix the quotas, and restrict the excessive flow of goods in the market. આવું overproduction ના થાય, profit ઓછો ના થાય. That's why they decide quantity to be produced, how much to produce. અને after deciding the total quantity to be produced, they will fix the quota. Quota simply means એકે એકનો રેશિયો. સપોઝ આપણે 4 યુનિટ લીધા અને બધાનો રેશિયો રાખ્યો 1:1:1, તો બધાને સેમ મળશે. રેશિયો એવી બી હોઈ શકે 2:1:3. સો અકોર્ડિંગ ટુ રેશિયો અને ક્વોટા કહેવાય. અકોર્ડિંગ ટુ ક્વોટા એ લોકોને કહેવામાં આવે that you can produce this much only. Sometimes to increase the prices of the product, member units may also create artificial scarcity and increase the prices of the product and then sustain the such prices in a market. સમજો કે કોઈ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ 10 રૂપીસ જ છે માર્કેટમાં, પણ 10 રૂપીસમાં બહુ સારો એવો પ્રોફિટ નથી થતો. પરમેનન્ટલી પ્રાઇસ એની 15 કે 20 રૂપીસ જ રાખવી છે, તો એ શું કરશે, આઉટપુટ પુલ બનાવી અને એકવાર એટલી બધી અછત ઊભી કરશે કે જેનાથી પ્રાઇસ 15 કે 20 થઈ જાય. વન્સ ધ price becomes 15 or 20, then they constantly produce the exactly that much demanded by the market. પછી એ કોન્સ્ટન્ટલી એટલું જ પ્રોડ્યુસ કરશે કે જેનાથી સ્કેર્સિટી ઊભી ના થાય, પણ પ્રાઇસ તો એકવાર 15 થઈ ગઈ એટલે 15 જ મેન્ટેન કરીને રાખશે. So this is how the output pool works in a market. Then the third type is market pool. As the name itself suggests, output poolમાં આઉટપુટ ડિસાઇડ કરતા હતા, તો માર્કેટ પુલમાં શું ડિસાઇડ કરશું, માર્કેટ ડિસાઇડ કરશું. મીન્સ કયા એરિયામાં કોણ સેલ કરશે, યા તો કઈ પ્રોડક્ટ કોણ સેલ કરશે. Let us read in detail. Under market pool, the combination is possible in many ways. Market pool ઘણી બધી જાતના થઈ શકે છે. માર્કેટ પુલ્સના બી સબ ટાઈપ્સ છે. They can distribute market geographically. या तो मार्केट डिसाइड करશે, या तो कस्टमर डिवाइड करશે, या तो प्रोडक्ट डिवाइड करશે. So market pool is classified into 3 categories, that is market pool, that is geographical pool, customer pool and product pool. Take an example કે તમારો કોઈ એક બિઝનેસ છે જ્યાં તમે આખા ગુજરાતમાં સેલ કરો છો અને એવું પ્રોડ્યુસ કરવાવાળા 2 જ યુનિટ છે, સેમ પ્રોડક્ટ બનાવવાળા 2 જ યુનિટ છે. તો એ ઇન્ટરનલી શું કરશે, આપણે રિજિયન ડિવાઇડ કરી લે. સૌરાષ્ટ્ર રિજિયનમાં એ યુનિટ સેલ કરશે અને બાકીના એરિયામાં બી યુનિટ સેલ કરશે, એટલે એકબીજા સાથે કોમ્પિટિશન નહીં થાય અને બંનેને સફિશિયન્ટ માર્કેટ એરિયા મળે. તો અહીંયા તમે જિયોગ્રાફિકલી માર્કેટ ડિવાઇડ કરો છો. સેમ યુ કેન ડિવાઇડ કસ્ટમર્સ. ઘણી પ્રોડક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ હોય, લાઈક તમે મશીનરીઝ બનાવો છો. હવે મશીનરીના ફાઇનલ કસ્ટમર ન હોય, યુ નીડ નોટ ટુ સેલ ઇન ઓપન માર્કેટ. મશીનરી કોણ પરચેસ કરે, ઓનલી પ્રોડ્યુસર જ પરચેસ કરવાના છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ટેક્સટાઇલના મશીન્સ બનાવો છો, તો ટેક્સટાઇલની ફોર્મ્સ કેટલી, ઇટ મે બી 100 to 500 ઓનલી. એ લાખોની સંખ્યામાં ન હોય, ઇટ મે બી અપ ટુ 1000 ઇફ વી આર ઓપ્ટિમાઇઝિંગ ધ ફિગર. ઇટ મે બી 1000, પણ આ 1000ને બી ડિવાઈડ કરી શકાય. સપોઝ કે 4 યુનિટ છે કે જે સેમ મશીનરી બનાવે છે, તો 1000 ને 250 કસ્ટમરમાં ડિવાઈડ કરી લેશે. આ કસ્ટમર આની પાસેથી જ પરચેસ કરી શકે, બીજા એને સેલ ના કરે, એટલે ઇન્ટરનલી કોમ્પિટિશન ના થાય. લાઇકવાઇઝ યુ કેન ડિવાઈડ યોર માર્કેટ પ્રોડક્ટ વાઇઝ. હવે સપોઝ એક એવી તમે એવો બિઝનેસ કરો છો કે જેમાં ઘણા બધા પ્રોડક્ટ બને છે. સપોઝ કોસ્મેટિકનો બિઝનેસ છે. કોસ્મેટિકમાં ક્રીમ બનાવો છો, હેર ઓઇલ બી છે, then body lotion is there, then winter cream is there. ઘણી બધી પ્રોડક્ટ આવે છે. શેમ્પૂઝ યુ કેન કન્સિડર ઇન બિટવીન. શેમ્પૂઝ, કન્ડિશનર, હેર ઓઇલ, ક્રીમ્સ એન્ડ ધ લાઇક. આવી બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સનો બિઝનેસ છે કે જેમાં ઇન્ટરનલી તમે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ બનાવો છો. હવે એવું બની શકે કે અહીંયા તમે પ્રોડક્ટ ડિવાઈડ કરો છો. લાઈક ક્રીમ છે તો એ યુનિટ બનાવશે,
હેર ઓઇલ છે એ બીજું યુનિટ બનાવે, શેમ્પૂસ છે ત્રીજું યુનિટ બનાવે, કન્ડિશનર છે એક ચોથું યુનિટ બનાવે. કન્ડિશનર ખાલી એક જ પ્રોડ્યુસર થયો, શેમ્પૂનો એક જ પ્રોડ્યુસર થયો, એટલે ઇન્ટરનલી કોમ્પિટિશન નહીં થાય. સો યુ હેવ ડિવાઇડેડ ધ માર્કેટ ઇન બિટવીન પ્રોડક્ટ વાઇઝ. In distribution of market geographically, the entire territory is distributed among the members and the member units are not allowed to enter into each other's territory. મેં તમને વાત કરી કે જો આપણે જિયોગ્રાફિકલ રિજિયન વાઇઝ ડિવાઈડ કરીએ કે સૌરાષ્ટ્ર રિજિયનમાં એક સેલ કરે, બાકીના રિજિયનમાં બીજો સેલ કરે, તો બંને એકબીજાના માર્કેટમાં એન્ટર નહીં થાય, એટલે ઇન્ટરનલ કોમ્પિટિશન ના થાય. They can also do so by distributing customers and product as well. આ બંનેના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે લઈ લીધા કે કસ્ટમર બેઝ માર્કેટ કેવી રીતે ડિવાઈડ કરી શકાય અને પ્રોડક્ટ બેઝ માર્કેટ કેવી રીતે ડિવાઈડ કરી શકાય. Now let us see the fourth type, that is traffic pool. Traffic pool, as the name itself suggests, કયું શું ડિસાઇડ કરશે, ટ્રાફિક કેવો અને કેટલો રહેશે, that is decided by traffic pool. Here traffic pool is not altogether new, but આને બી આપણે માર્કેટ પૂલની જેમ જોઈ શકીએ છીએ. જેમ આપણે માર્કેટ પૂલમાં જોયું કે 3 ટાઈપ છે, પણ માર્કેટ પૂલમાંથી આ એક જ ટાઈપ છે જે ટ્રાફિક પૂલ સાથે મેચ થાય છે, દેટ ઇઝ ડિવાઇડિંગ માર્કેટ જિયોગ્રાફિકલી. ટ્રાફિક જનરલી કયા બિઝનેસમાં થાય, ટ્રાન્સપોર્ટેશનના બિઝનેસમાં. તો ટ્રાન્સપોર્ટવાળા ડિસાઇડ કરીને રાખે કે આટલા રિજિયનમાં આ લોકો જશે, બીજા રિજિયનમાં બીજા લોકો જશે. સો ટ્રાન્સપોર્ટેશનના જેટલા બી બિઝનેસ હોય છે એ લોકો જે પુલ ક્રિએટ કરે છે એને કહેવાય ટ્રાફિક પુલ. These traffic pools may be formed by the entrepreneurs engaged in the business of transportation. That is very common word, transportation. Second is logistic. Logistic simply means જે રો મટીરિયલ સપ્લાય કરે. તમે રસ્તા પર મોટા મોટા ટ્રક્સ અને કન્ટેનર્સ જોતા હશો કે જે પ્રોડક્ટ સપ્લાય કરે. લાઈક સપોઝ કાર છે, હવે કારનું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ તો કોઈ બીજા સ્ટેટમાં હોય અને એના જે ડીલર્સના શોરૂમ હોય અલગ અલગ સ્ટેટમાં આખા કન્ટ્રીમાં હોય છે. તો કારને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે બહુ મોટા મોટા કન્ટેનર જોઈએ. ટ્રક જેવું એનું મોડલ હોય છે, બટ પાછળનો જે એરિયા હોય વેર દે આર સ્ટોરિંગ ધ પ્રોડક્ટ એ આખો અલગ હોય છે. તો આવા જે બિઝનેસ કરે છે હુ આર સપ્લાઈંગ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ વન કોર્નર ટુ અનધર, એવા બિઝનેસને લોજિસ્ટિક બિઝનેસ કહેવાય. દેન થર્ડ વન ઇઝ ટ્રાવેલ. ટ્રાવેલ્સ અહીંયા આપણે જે કહેવાય ને હોલિડે કેમ્પેન થતા હોય છે કે ફરવા જવું છે, તો જેના માટે આપણે ટ્રાવેલ એજન્સીનો એક કોન્ટેક્ટ કરીએ કે જે આપણે તમારી આખી ટ્રીપ છે એને એ મેનેજ કરી દે. સપોઝ તમારે કુલ્લુ મનાલી જવું છે તો તમે એક કોન્ટ્રાક્ટ આપો છો. ઘણા બધા ટ્રાવેલ એજન્સી હોય છે કે જે આવી ગ્રુપ ટૂર્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરતી હોય છે. તમારે ખાસ કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી કુલ્લુ મનાલીમાં, બટ 5 days ઓર 1 weekનો સ્ટે કરવો છે, તો તમારી હોટલ્સ, તમારું જમવાનું, પછી ત્યાં લોકલી તમે કયા કયા એરિયામાં કયા દિવસે ક્યાં ફરવા જશો, લોકલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, આ બધું ડિસાઇડ કરીને આપે છે. આવા બિઝનેસને કહેવાય છે ટ્રાવેલ બિઝનેસ. દેન શિપિંગ એક્સેટ્રા. શિપિંગ લોજિસ્ટિક જેવો જ હોય છે, બટ એ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર કામ કરે છે. સો દેટ ઇઝ અ શિપિંગ બિઝનેસ. હવે અહીંયા એવું કરે છે કે જિયોગ્રાફિકલ એરિયા ડિવાઈડ કરી લે છે. ઇન ઓર્ડર ટુ અવોઇડ ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ડુપ્લિકેશન ઓફ સર્વિસીસ એન્ડ વેસ્ટિંગ ધ કોસ્ટ, thereby the member units form a pool and eliminate the wasteful competition. આપણે બહુ કહેવાય ને કે ફોર ધ સેક ઓફ સિમ્પ્લિસિટી બહુ નાનું સ્ટ્રક્ચર લઈએ તો સપોઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જરૂર છે ફ્રોમ રાજકોટ ટુ જુનાગઢ, તો એના 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરો. રાજકોટથી જેતપુર સુધીનું જે ટ્રાવેલિંગ હશે એ એક ટ્રાવેલ એજન્સીને આપો અને જેતપુરથી જુનાગઢનું જે ટ્રાવેલ હોય એ એક બીજી ટ્રાવેલ એજન્સીને આપો. તો અંદર કોમ્પિટિશન નહીં થાય અને બંનેને બિઝનેસ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે. સો દેટ ઇઝ અ ટ્રાફિક પુલ. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોફિટ ઓર ઇન્કમ પુલ. એઝ ધ નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ, આ પુલમાં પ્રોફિટ અથવા તો તમારી ઇન્કમ ડિસાઇડ થાય છે. હવે ક્વેશ્ચન થશે કે પ્રોફિટ એ કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે પ્રી પ્લાન હોય. ઇવન તમે કોમ્પિટિશન ના કરો, તમારો બિઝનેસ એકલા હાથે હેન્ડલ કરતા હોય તો પણ નો એની એન્ટરપ્રેન્યોર કેન પ્રિસાઇઝલી ગીવ ધ ફિગર ઓફ હિઝ પ્રોફિટ, કે એ નેક્સ્ટ મંથમાં 1 lakhનો પ્રોફિટ થશે જ એટલી શ્યોરિટીથી કોઈ બોલી જ ના શકે. પ્રોફિટ ઇઝ એન uncertain thing, but in case of pool you can decide your income well in advance. હવે કેવી રીતે થાય છે, let us see in detail. These pools
fix the price and the output of their product. પ્રાઇસ કેટલી રાખવી, કેટલું પ્રોડક્શન કરવું, આ બંને વસ્તુ ડિસાઇડ કરશે. Then under the income and profit pool, the member units pool their income or profit whatever the case may be. જો ઇન્કમ પુલ હોય તો ઇન્કમ ભેગી કરશે અને પ્રોફિટ પુલ હોય તો પ્રોફિટ ભેગું કરશે. Combine them, then redistribute it in a definite proportion as decided and agreed by the members. Say for example, 4 યુનિટ છે A, B, C અને D. બધાને એક કોટા આપી દીધો છે કે કેટલું પ્રોડક્શન કરવું. એ બધાનું પ્રોડક્શન માર્કેટમાં સેલ થઈ જાય પછી સપોઝ એની ઇન્કમ છે 1 લાખ, બીની ઇન્કમ છે 1.5 લાખ, ડીની ઇન્કમ છે 75,000 અને સીની ઇન્કમ છે સપોઝ 25,000 ઓનલી. તો અહીંયા સી સૌથી ઓછું અર્ન કરે છે અને એવું બને કે બહુ ઓછો પ્રોફિટ બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલે તો એ સર્વાઈવ ના કરી શકે માર્કેટમાં, બિઝનેસ બંધ કરવો પડે. ઇન ધીસ કેસ વોટ હેપન્સ ઇન પ્રોફિટ એન્ડ ઇન્કમ પુલ, ધીસ મે સાઉન્ડ રિડિક્યુલસ બટ ધીસ હેપન્સ. આ બધા લોકો પોતાની ઇન્કમ ભેગી કરશે 1 લાખ, 1.5 લાખ, 75,000 એન્ડ 25,000 બધા ભેગી કરશે. પાછી એને રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે અકોર્ડિંગ ટુ કોટા. સપોઝ 2:3:1:4 આવો કોટા હોય તો આને એકોર્ડિંગ ટુ રેશિયો રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે છે સો દેટ એવરી વન્સ ઇન્કમ ઇઝ ફાઇનલાઇઝ. બધાને એટલી તો શ્યોરિટી હોય કે મારા હાથમાં કંઈક આવશે જ. તમે લોસ કરો તો પણ અને તમે વધારે પ્રોફિટ કરો તો પણ, બટ એ કેટલું આવશે ફાઇનલ હોય છે. This type of pool may be useful where the income of member unit is very much volatile and unstable. આવું પુલ જનરલી એવા જ બિઝનેસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બને કે જ્યાં ઇરરેગ્યુલર ઇન્કમ હોય. અમુક ટાઈમે પ્રોફિટ થાય, અમુક ટાઈમે ના થાય. પણ જો તમે આવું પ્રોફિટ પુલ કે ઇન્કમ પુલ બનાવેલો હોય તો બંને સાથે મળીને કમાય તો એટલીસ્ટ એકબીજાનો હેલ્પ અને સપોર્ટ રહે સો દેટ યુ કેન સર્વાઈવ ઇન અ માર્કેટ. So this is all about the types of pool. We are completing here. From next lecture, we will discuss the cartels. Till that time, have a great day.